Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggalkan masyarakat agar tidak terkena keburukan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang di antara tujuan dia uzlah yaitu dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia dalam keharaman. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن وادي من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. قال: قوله يطير أي يسرع، ومتنه ظهره، والهيعة الصوت للحرب، والفزعة نحوه، ومظان الشيء المواضع التي ظن وجوده فيها، والغنيمة بضم الغين تصغير الغنم، والشعفة بفتح الشين والعين هي أعلى الجبل. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون هو نظير حديث أبي سعيد الخدري عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المال خير أو أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قيل: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزم في شعب من الشعاب يعبد ربه. فهو بمعنى ذلك الحديث. وبهذا تنتهي أيها الأخوة هذه الترجمة، لكن لعلنا نستخلص من هذه الأحاديث التي ساقها شيء من الضوابط للعزلة المحمودة. فنقول أيها الإخوة المستمعون الكرام: الضابط الأول أن تكون العزلة بتقوى الله وعبادته والقيام بفرائض الدين وواجباته، وهذا الأمر الأول. ويستفاد هذا من قوله في الحديث المتقدم يعبد ربه، ومن قوله في هذا الحديث يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه. الفائدة أو الضابط الثاني أن تكون العزلة قائمة على التقوى بتجنب الحرام والبعد عن الآثام، وهذا يستفاد من قوله يتقي الله ويدع الناس من شره، فلا يصل إلى الناس منه شر أو أذى أو نحو ذلك. الأمر الثالث أن يكون القصد من هذه العزلة الفرار للدين من الفتن التي عمت وطمت وكثرت في منطقته أو في بلده، فيكون المقصد من ذلك هو الفرار من الدين، الفرار بالدين من الفتن التي يخشى على الإنسان أن تهلكه. الأمر الرابع في ما يتعلق بهذه الضوابط أن يكون أنه لا يلزم أن يكون في موضع معين، لا يلزم أن يكون في موضع معين مثل ما جاء التنصيص عليه في بعض الأحاديث في شعب من الشعاب، لا يلزم من ذلك. ولهذا نلاحظ في الحديث الأخير جاء على التخيير، قال في شعفة من هذه الشعف أو بطن وادي من هذه الأودية، والشعف هو أعلى الجبل والوادي هو أسفل ما يكون فيه.
فلا يلزم أن يكون في مكان معين، المقصد أن يكون بعيد عن مواضع الفتن، بعيدا عن مواضع الفتن والشرور. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين الحفظ والتوفيق والعون على رضاه، وأن يجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis terakhir ya, yang juga dibawakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya di antara ya pekerjaan yang bisa mereka kerjakan yang terbaik bagi mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pekerjaan misalnya seorang yang dia memegang tali kekang kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara pekerjaan yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang dia memegang tali kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia yatiru ala matnihi, yaitu dia segera cepat di atas tunggangan kuda tersebut. Setiap dia mendengar ada suara yang menyuruh kepada peperangan, kepada jihad, maka dia segera pergi menuju suara tersebut. Dia ingin mencari, dia mati syahid dengan menuju suara peperangan tersebut, panggilan perang. Atau dia menyangka bahwasanya dia akan meninggal di tempat peperangan tersebut. Atau seorang yang dia memiliki ya kambing-kambing kecil berada di atas puncak gunung, ya. Atau seorang yang dia kemudian berada ya di lembah-lembah, kemudian dia menegakkan salat atau dia membayar zakat, kemudian dia beribadah kepada Rabb-nya sampai datang kematian baginya. Dan manusia tidaklah manusia kecuali dalam kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya sama dengan hadis yang sebelumnya telah kita bahas tatkala seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi afdal?" Siapakah manusia yang terbaik? Sama hadis ini juga Rasulullah SAW menjelaskan tentang manusia-manusia mana, kegiatan-kegiatan mana yang terbaik, pekerjaan mana yang terbaik. Ya, tatkala dalam hadis disebutkan bahwasanya yang terbaik adalah yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang yang dia ya beruzlah di pegunungan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang pekerjaan yang baik seperti seorang yang berjihad di jalan Allah, atau seorang yang kemudian mengurus kambing-kambing kecilnya di puncak-puncak gunung, atau seorang yang dia berada di lembah-lembah dalam rangka menegakkan salat, kemudian bayar zakat, kemudian beribadah kepada Rabb-nya. Sama makna dengan hadis yang tadi telah kita sebutkan. Yang demikian, maka kita telah sampai pada hadis yang terakhir. Sebelum kita tutup pengajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita menyebutkan tentang dhawabit, kaedah-kaedah yang berkaitan dengan uzlah yang dianjurkan. Apa saja kaedah-kaedah yang berkaitan dengan uzlah yang dianjurkan? Yang pertama, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uzlah adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari uzlah yaitu seorang untuk bertakwa kepada Allah dan untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Dan ini kita bisa ambil dari faedah dari beberapa hadis, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya seorang mu'tazilun fi syi'bin min asy-syi'ab ya'budu rabbah. Dia menjauhkan dirinya di daerah pegunungan dalam rangka ya'budu rabbah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis ini, tatkala hadis yang terakhir yang kita sebutkan, tatkala Rasulullah SAW mengatakan au batini wadin min hadhil audiyah, tatkala dia berada di lembah-lembah ya dalam rangka apa? Yuqimus shalah wa yu'ti zakah, dalam rangka untuk menegakkan salat dan bayar zakat, wa ya'budu rabbah, dan dia beribadah kepada Rabb-nya. Ini yang pertama, seorang uzlah dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang kedua, seorang melakukan uzlah, menjauhkan diri dari masyarakat, yaitu dalam rangka untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, dalam riwayat yang lain, yattaqillah wa yada'un nasa min syarrihi. Ya, dia menjauhkan dirinya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggalkan masyarakat agar tidak terkena keburukan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang di antara tujuan dia uzlah, yaitu dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia dalam keharaman. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga, tujuan dari uzlah yaitu al-firar bid-din minal fitan, yaitu seorang menyelamatkan agamanya agar tidak terjerumus dalam fitnah, agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang bisa mengurangi agamanya atau bisa menghancurkan agamanya. Ini tujuan utama dia untuk beruzlah.
Dan yang keempat, di antara hal yang merupakan tujuan dari uzlah, itu bahwasanya, atau kaidah yang berkaitan dengan uzlah, bahwasanya tidak lazim seorang tatkala uzlah, dia harus pergi ke tempat-tempat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Itu tidak mesti seorang uzlah harus ke puncak gunung, atau ke lembah-lembah, atau jalan di antara jalan-jalan gunung, ya. Tidak mesti harus mengurus kambing, ya. Tetapi Rasulullah SAW tatkala menyebutkan tempat-tempat tersebut, tujuannya adalah tempat-tempat yang jauh dari masyarakat. Oleh karena kalau kita perhatikan, dalam hadis yang terakhir ini, Rasulullah SAW mengatakan, ya, ada pilihan. Boleh seorang pergi ke Ra'si Syafa'ah di puncak gunung, dari gunung-gunung ini, atau di wadi, atau di lembah. Tentunya kita tahu, namanya puncak gunung tempat yang tinggi, dan lembah tempat yang rendah. Ya, boleh pilih yang mana. Tapi maksud dari tujuan Rasulullah SAW adalah tempat yang dia jauh dari kediaman masyarakat, sehingga dia bisa beribadah konsentrasi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.